ايوه زيد شويه وخلاص. زيد شويه وخلاص. راك تشوف سي صالح، هذا ماشي خدمه، هذه كل شيء راه معوج. مالك هكذا خير؟ اسمه معوج كيفو. حتى حياته كانت معوجه كيفو. المهم سمعت اللي راه هنا راه منقوش هنا في هذا الحجر هذا. إخواني أخواتي السلام عليكم. الشهداء الأبطال الشيء اللي قاموا به والتضحيات نتاعهم راهي دين علينا كلنا. الشهداء اللي سقاو هذه الأرض بدمهم باش يرجع هذا الوطن لماليه. ها نحن نحتفل بالذكرى 25 لعيد الاستقلال. أبينا إلا أن نقيم هذا النصب التذكاري تخليدا لذكرنا ولشهدائنا ولمعالمنا التاريخية، ولكن هذا رمز فقط. وقبل ما ننقش اسماءهم على هذا الحجر كانت اسماءهم منقوشة على قلوبنا ومنقوشة إلى الأبد. عاشت الجزائر الاشتراكية، عاشت جبهة التحرير الوطني، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكون اللي قام بهذا التشويش؟ هذا تخريب، هذا شنك للشهداء. شكون اللي قام بهذا العمل سيعاقب عليه؟ شكون؟ اسمح لي سي محمد، رانا عارفين قيمة العملية وكلنا نتحملوا بالمسؤولية، بصح اللي يقدر يروي لكم خير منا الحياة والموت متاع عمار البكوش هو رفيقه صالح الكومبا اللي يعرفوه من اللي زاد. راه البارح في الليل بعد العملية طاح ومرض مرضى كبيرة، رفدناه وديناه للمستشفى متاع المجاهدين والعسكر. يا سي المسؤول، حبينا نعوضوا الإهمال والظلم هذاك اللي راك شفت اسمه منقوش في ذيك الحجرة هذه، مات في ميدان الشرف في 1959 وأنا راني شاهد، ومعايا بزاف من الناس اللي راهم شاهدين معايا هنا. سمعت بهالحكاية، بصح البكوش نتاعكم ما كانش مقاجي في الارمي تاع فرنسا؟ ما راحش بريدة خاطره. شهوة خاطره هي اللي وصلته للموت، عمره ما كان في جيش التحرير. بصح تقدم عليه الحال، ماله
حوس على طريق أخرى باش يخلف الطار، وهذا هو السبب. يا سي صالح الكومبا، هذا رايك؟ قلت لك سبب خسائر كبيرة للعدو، وهذا هو المهم، هذا هو المهم. حتى إذا كانت الأسباب اللي دفعته غامقة، شكون هو اللي فينا واضح؟ عمر البكوش إنسان من دم والحم بكم، ولا شعار سياسي يقدر اللحظة ولا حب كره ومات. هذا هو المفيد، هذا هو عين تهضر عليه، نعرفه من صغره ونجيب نهضر لكم عليه ما دامكم هنا حاضرين الكل. هذا هو الدين اللي سالوا لي. يا سي صالح كومبا، اتكلم رانا نسمعوا لك. اللي نثبت على عائلة منظمات وهي فرنسا من وراهم باش تمضيهم، ولكن ما نجمتش الزوج حاجات، هما فرسان محترمين والصيادين محترفين. فرحة أبوي عمار بهذا المزيود كانت كبيرة ما تتوصفش. لكنها فرحة ما طولتش. عمار كي قفل 6 سنين واحد النهار طاح من فوق حصان. غير بالسيف بشبره، لكن بقى بكوش ووزنه ثقيله. كل المشاريع اللي كان باباه ناوي يحققها ولا تمشي صالحه.
تقاليد بني زينات رايحين يموتوا مع هذا الابن البكوش. لكن جد عمار ما قطعش الياس، بدا يربي فيه في مدرسة الحياة. وكي ولا فارس كبير وصياد ماهر ضربته ما تخطيش، جت الموت ادت الجد. فاتوا سنين، عمار ولا رجل، ولكن كان عارف باللي ماهوش رجل كالاخرين. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدع ويعيد وهو غفور ودود العرش المجيد.
أن لا إله إلا الله وأشهد الاختيار راه الحق. انا ما عنديش شك في اخلاصكم ليا والامنا فرنسا. كاين ناس خارجين على القانون راهم يشعلوا النار ويسيلوا الدم في هذه الناحيه، يحرقوا ويقتلوا. او دوار قلعه بوصبع حرقوه الكل، والسكان اللي فيه قتلوهم ما خلوا حتى واحد حي. وشكون هما اللي امروا بهذا الشيء؟ هما الفلاقه. يا رجال لازم ننظموا رواحنا باش نحاربوهم، لازم ننظموا رواحنا. ونزيد نقول لكم بلي فرنسا راهي تحمي عائلتكم وتعيشكم وتزيد تخلصكم مليح، ولكن اللي ما راهوش معانا اليوم راهو ضدنا. ايا الناس اللي قادرين يرفدوا السلاح يتبعوني للبيرو باش نجردوهم. ايا شكون اللي قابلين؟ ارفدوا يديكم. هاي ولي يا عمار، هاي ولي راك بكوش ما يقبلوكش. روح الله لا رجعت. À mon commandement! Halt! À droite! Droite! Repos! اسمعوني مليح. اللي دار القرة
واللي يعرف يتيري بالمكحله يرفد يده. Nous allons voir ça, bande de ploucs. هيا انت. Vas-y, tire. هيا نوض. ما تعرفش تفيزي ولا راك دير بالعاني؟ مشي على هذا التريفورما. هاي جبت. حنا كي الفلاقه نديوكم كاع كيما راكم، ما نديروش الديتاي. هاي بلاصتك. Au suivant. Pas de bêtises cette fois-ci. هيا انت تقدم. Tire. Tire encore. Allez, nom de Dieu, plus vite. Avancez, mais avancez, bande de macaques. Allez, couillez-vous, espèce d'abruti. Allez, avance. Et toi? Oui, toi, avance. Avance. Allez, vas-y. Tire encore. Pas mal, Bougnoul, pas mal. Mais tu tireras quand je te le dirai. Compris? Où as-tu appris à tirer comme ça? Tu vas répondre oui. هذا. Réponds, d'où tu viens? Arrêtez, chef! Arrêtez! Cet homme a peur, tout simplement. Alors, mon garçon, dis-nous qui tu es. D'où viens-tu? Pardon, mon capitaine. Cet homme s'appelle Ammar Benzimat. Il est muet presque sourd. Au village, personne ne sait d'où il vient. Avant, il était garçon d'écurie. Ici, c'est pas un hospice pour les tordus de ton espèce. Allez, où? Fiche le camp. Attendez, chef. Je crois qu'il fera l'affaire. Envoyez-le-moi cet après-midi. Continuez l'exercice. Garde à vous! À gauche, gauche! En avant, marche!
cuisine. Et les chevaux à l'écurie. Mes hommages, chère madame. Ne me demandez pas si la chasse a été bonne, elle fut excellente. Amar, c'est Nemrod en personne, et quel rabatteur. Il ne voit pas le gibier, il le sent. Si je comprends bien, il a toutes les qualités. Il ne lui manque plus que la parole. Allez, avance, sale pelouse. Allez, plus vite. Plus vite, connard, plus vite. Mon ami, je tiens à avoir avec vous une conversation sérieuse. Vous avez tenu à ce que je vous accompagne dans ce bled. J'ai accepté, par devoir. Je ne m'attendais pas à rester cloîtrée comme une mouquère. Ce pays déteint sur vous, mon cher. Ce séjour ne m'enchante pas plus que vous. Mais vous avez vos loisirs. Vos camarades au mess, vos sorties, enfin je veux dire, vos expéditions punitives. Et maintenant, vos parties de chasse avec, comment dites-vous déjà? Ah oui, votre Nemrod muet. Nous ne sommes pas dans votre chasse de Sologne. Nous sommes en guerre et la région est à moitié pacifiée. Vous voulez dire que vous n'avez encore tué que la moitié de ses habitants? Cette guerre est la vôtre, pas la mienne. Je veux sortir, chasser... et surtout, oublier ces militaires qui m'environnent jour et nuit. Mais enfin, c'est l'armée française. Hélas, je le sais. Si vous tenez absolument à sortir, je peux vous faire accompagner par le sergent Mollard. C'est un homme de confiance. Supporter ses manières de brute et son haleine pure la bière à 10 mètres. Ah non, merci. Mais... votre muet, là... Vous n'y songez pas, vous oubliez qui vous êtes. Oh non, la femme du capitaine de Loris qui a perdu son bâton de maréchal dans toutes les guerres coloniales que nous avons perdues. Encore capitaine à 50 ans, enfin bref, il vous convient bien ce muet. Pourquoi ne me conviendrait-il pas? Avec un arabe, que diront les autres? Mais vous commandez cette garnison, non? Ils n'auront qu'à se taire. J'ai cru épouser un chevalier en vous. Pas un petit bourgeois. Et raciste par-dessus le marché. C'est bon, Elisabeth. Nous ferons un essai, mais dans un périmètre d'une lieue autour du fortin. les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on y commence à T'as trouvé mes pipes? Ce n'est pas ça ce que j'ai demandé. J'ai dit de l'illustrer, pas de gitane. Enfin, faut pas trop demander un pognon, n'est-ce pas, Chimène? Alors, Libye, qu'est-ce que vous avez à vous renifler comme des chiens? Vous vous connaissez, pas vrai? Ah, chef, ça me ressemble beaucoup à un de mes cousins. Cousins, hein? Vous les Arabes, vous êtes tous cousins. Toi, le vieux, je tiens à l'œil, qui est un surnoir. Et malgré ce bout de ferraille que tu portes, tu restes un Arabe. Et tu sais comment je les préfère, les Arabes? Allongés, les tripes en l'air. Soyez pas comme ça, alors, chef, allons. Allez, venez, voilà. Prendre une bière avec moi, allons. La bière, tu peux pas foutre au cul. Hé, les gars! Vous entendez ça? Qu'est-ce
Je m'absente donc demain, ma chère. Toute la journée? Pour plusieurs jours, je le crains. Vous savez, le propre des militaires est d'être souvent en opération. Vous allez encore réduire la démographie de la région, je suppose. J'obéis aux ordres. Ce sont des sauvages, nous leur faisons une guerre de sauvages. Vous devriez le savoir, vous dont les ancêtres remontent aux croisades. Oui, mais à cette époque, c'était à armes égales. Enfin, à quoi bon discuter? Faites. Néanmoins, reconnaissez ma déconvenue. J'ai épousé un Saint-Syrien aux gants blancs qui me parlait d'honneur et de gloire, et je me retrouve dans ce bled parmi des égorgeurs de Fela et des violeurs de Mouker. Franchement, il y a de quoi. Rien ne vous oblige à rester ici. Je peux vous faire conduire à Alger chez les Dumontier. Mais non, mon cher. Je resterai ici à attendre sagement le retour du preux chevalier. Dans ce cas, ne m'attendez pas, je dis nos messes. سير رشيد هاي وما تدبر بالقسم l'Algérie. Parle-moi en français. Je comprends pas ton charabia. Belle ka. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours. Essuie-moi mes chaussures. Avec leur trait معليش سير رشيد. balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Reste assis, petit. Tu vois pas que c'est une affaire entre arabes, que ça ne te regarde pas. Toutes les populations sont donc considérées comme rebelles. Demain, nous irons mater ces trois déchras. Beni Mezlin, Bir El Anani, Shabbat Larbi. Messieurs, nous avons affaire à une guerre révolutionnaire. شوف يا وليدي شوف راك شوف يوم 3 قيرات راهم هنايا الاندوسي الالمان طاليان وما خيرتهم ما حبيتهم ولو كنت صغير كيما انت لو كنت نزيد نعمل هذه القيره هنا محمد مع رجال كيما ريطون ولا مولار بالك مش معاهم بالك راه ضدهم حبيت تقول من الجهه الاخرى شوف يا وليدي شوف تراك تعمل في قيره سمعت في ظروف مره مش انت اللي خيرت شوف ريطون او خير جهه ريطون يا عمي صالح ناس كيما هو ما نقدرش نكون الا ضدهم كي نتفكر نبغي ما خيروش جهه باش ننتقموا من الراجل سمعت يلزمنا اسباب خير السبب كما نقولوا حنا تاع رجليه يقولوا باللي الفلاقه حبيت نقول باللي
رجال الجبل ايه يذبحوا الحركيه حتى ولو كان يزارطيو باش يخدموا معاهم. راك غلط يا وليدي، راك غلط. هذوك راهم من دمك وزريعتك. وزيد بزياده انت يديك مازالهم ضعف، ما توسخوش. شوف روح كي تبدل فكرك اروح شوفني. وكي تصحى راني ندبر عليك واش تعمل. ايوا روح روح روح. كنت معاول تطلع للجبل بصح المكتوب ما سهلكش. درك عندك ما تعاوننا عندك
نحتاجوك. شوف تأدي واجبك هنا والله في الجبل. كيف الجبهة. اسمع، تحتاجني وتحتاجك. انت راك قريب للقبطان وعياله، خير منا احنا. ما لا ما تنساش، اسمع الجبهة تحتاجنا. Allez, lève-toi. Mettez-le sur la chaise. Allez, regarde. Faut que le coursier. Si tu vas parler, c'est moi là qui te le dis. Et de force. لازم تتكلم وتقول لنا بلا عمار بزوار تاعك. Aïssa, dans le jus. M'épargner ça. Oui. Permettez, madame, je dois me rendre au village. Ma mère est très malade. Oui, vas-y, Nassira, vas-y. Merci, madame. Pose la musique, connard! Plus fort!
sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a... Vous avouerez, mon ami. Mais tu es trop jeune encore. Nous avons eu des pertes et j'ai des ordres. Le renseignement est prioritaire. Je vous en prie, gardez ça pour vos réunions d'officiers, hein. Je ne suis que votre femme. Ça peut sauver des innocents, Elisabeth. Ah, des innocents. Vous en avez vu beaucoup, vous? Des innocents comme le sergent Mollard? Qui torturent par plaisir? Oui, par plaisir. N'exagérons rien. La guerre a ses nécessités. Mais j'en ai marre de vos scènes. J'en ai marre de vos scènes de torture. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Chef, je sais que vous avez soif. Elles sont bien fraîches. Passez ici pour quand? Aïe, vite. Aïe, aïe, non. Aïe, calme, dégage. Aïe, non. عمار المجاهد مازال حي. وبزاف من المجاهدين الحياة نتاعهم راهم بين يديه. ما بقات له حتى قوة، راه راح يتكلم. شوف ما بقات لنا غير حاجة واحدة نقدروا نديروها، لازم تعاوني، سمعت؟ لازم تعاوني.
مستنيه يا رب اسمح يا رب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Mon capitaine. Eh bien, maintenant J'apporte de mauvaises nouvelles. Le salon-chef Mollard m'a informé que le deuxième Félaga est mort, sans qu'il n'ait pu parler, lui aussi. De quelle façon? Je pense qu'étant de constitution physique très faible, il n'a pu résister à l'interrogatoire. Bon, mais il faut s'en débarrasser. Voyez, Riton et Mollard. Et procéder à l'interrogatoire des autres prisonniers. Il me faut ces renseignements. Ce sera fait, mon capitaine. Envoyez les couleurs. Français, Françaises, nous sommes dans le jardin de nos espérances algériennes qui nous promet tant de fruits. Le premier n'est-il pas les résultats remportés par nos troupes valeureuses? Oui, remportés par nos valeureuses troupes métropolitaines en vue de faire reculer la barbarie et rendre éternelle l'Algérie française. Et cela, Français et Françaises, grâce à vous tous ici présents, à qui la France donne ce témoignage de reconnaissance. Pendant qu'ils jouent, petits soldats. Viens ici.
الطبلة تكلمت من غوادي ماشي بعيد للخاطر بمعناه قرب البلاد حطوا في وحد الوادي صافهم يتكابر عساس Ne bougez pas! Ne criez pas! Ne bougez pas! Allez, à genoux! À genoux! Avec! Et vos beaux discours maintenant! Et vos crimes gratuits! À genoux! À genoux! Secours! Au secours! On a tué le maire! Assassin! Vos conclusions? Le maire était le représentant de tous les gros propriétaires de la région. Il faut s'attendre à une réaction de leur part. Ils voudront le venger, mon capitaine. Une expédition punitive contre la population. Ils en ont fait pour moins que ça. 12 cadavres, ça leur suffit pas. Ils ne sont pas morts de leurs mains. Pour eux, ça ne compte pas. Bon. C'est tout, lieutenant. Mon capitaine, il faut dire aussi que madame, votre épouse, a trouvé son salut grâce au muet. Expliquez-vous. Madame, qui a l'habitude de faire ses commissions avec cet arabe, a été surprise par la fusillade. Officiellement, c'est un commando FLN qui a ouvert le feu sur la foule. Et les témoins? Les témoins ont menti. C'est leur parole contre celle de l'armée française. Doublez les patrouilles dans le village. À vos ordres, mon capitaine. Avant de laisser notre frère à son repos éternel, nous savons que le sang innocent sera toujours vengé. Nous appelons la vengeance. Et Dieu saura porter le glaive dans la barbarie qu'il a lâchement assassinée. Dieu ou des hommes dont il aura armé le bras. Notre frère est tombé en chemin.
mais d'autres continueront et mèneront à leur terme le combat pour la présence chrétienne et la civilisation française sur cette terre où le fanatisme païen a relevé la tête. Amen. 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 Il va se passer un malheur. Arrêtez-les. Arrêtez-les. C'est pas mon affaire. J'ai pas d'ordre pour ça. Mais je vous dis qu'il va tuer. Il va tuer. Vous dites que vous n'avez rien vu. Ils ont des raisons pour ça, non? À droite, à gauche. Alors, salopard, tu fais comme un rat maintenant, hein? Sale race! Sale raton! En tout cas, tu vas payer. Tu vas payer, toi et tes sales rejetons. Allez-y, les gars, on va lui faire sa fête. Assassin! 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 Crève, sale bico, crève! Allez-y, les gars! في قديش راكم؟ 3 ولا 4. ديروا العملية نتاعكم الليلة، لاخاطش ربما غدوة الفتح. واتصال يكون في دوار بوقرقير. نعم وين؟ دوار بوقرقير. Faites l'appel, chef!
Les marches locaux, mon lieutenant, c'est un travail de spécialiste. Alors, chef, il me manque un tarki, mon lieutenant. Si je pars à la poursuite, j'ai des chances de les rattraper. Prenez les hommes qu'il vous faut, je veux serrer mes gardes. Garde à vous! Alors, un coup dur, mon capitaine. 4 harkis ont déserté, ils ont tué les 2 sentinelles et emporté les mitrailleuses des Miradors. Le chef Mollard va partir à leur poursuite. Bon, il faut pas que ça s'ébruite. Consignez le camp, je l'aviserai plus tard. Allez. À votre ordre, mon capitaine. Toi! 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 Habillez-vous! Ah, il y a la souris. Grâce à vous, le dîner a été sinistre. Nous avons pourtant pas mal de choses à nous dire, non? Savez-vous que la nuit dernière, bon nombre de harkis ont déserté la garnison avec armes et bagages après avoir tué les sentinelles? Vraiment? Oui, vraiment. Vous qui les défendiez, vous qui protestiez si souvent contre nos méthodes. C'est vrai. Je protestais contre vos méthodes inhumaines. Mais ces harkis que vous incriminez, certains d'entre eux, vous les avez enrôlés de force, leur imposant de mener une guerre fratricide. Nous leur avons apporté les bienfaits de notre civilisation. Comment leur faire confiance après ça? Le QG me tiendra pour responsable de cet échec. Je ne pourrai plus prétendre ni à mon avancement, ni à ma mutation. Et là, je reconnais en vous le carriériste. Pour vous, il n'y a que ça qui compte. J'ai une réputation à défendre. Et que faites-vous de ma réputation à moi? De ma vie? De mon existence? Grâce à votre égoïsme, je n'arrive même plus à lui trouver un sens. Vous dites n'importe quoi, je vous parle des événements. Il ne s'agit pas de vos états d'âme. Vous ne m'avez qu'à laisser le choix. Un peu plus de calme, je vous prie. Non! C'est en me trouvant ici que j'ai découvert un autre monde, au contact de gens simples, tels que Nacera, Bécouche et beaucoup d'autres. Justement, parlons-en de Bécouche. Je ne veux plus vous voir en sa compagnie. Tout le monde en parle, j'en ai assez. Oh, seriez-vous jaloux, mon cher époux? Pour une fois, je vous vois vibrer. Vous dites n'importe quoi, il vaut mieux vous taire. Le paradoxe, c'est que ce que je ressens auprès de lui, je ne l'ai jamais ressenti auprès de vous. J'ai compris ce qui fait la force de ce peuple, qui se bat pour sa dignité et sa liberté. Ah, taisez-vous, ça suffit. Non, je ne me tairai pas. Pas avant de vous avoir dit ceci. Vous faites partie d'un monde qui s'écroule, d'un monde qui termine son évolution. Ah, c'est Elisabeth, vous m'exaspérez. Auprès de vous, ma vie a été un échec. Le malheur, c'est qu'il a fallu que je vienne ici pour m'en rendre compte. Hélas. Ah, ça suffit. Oh. Je suis prête. Elisabeth, vous avez pris une sage décision que j'approuve. Les vacances tombent à point. Tâchez d'oublier chez les Dumontier ce petit malentendu. Non. Respect, mon capitaine. Les hommages, mesdames.
voyage, je le sens, va vous faire le plus grand bien. Je le souhaite. Si vous m'y autorisez, je ferai tout pour vous le rendre agréable. Regardez, c'est notre ange gardien. Offrez-vous une cigarette, lieutenant? Volontiers. Ça va être bon de retrouver la civilisation. Soyez les bienvenus, mesdames. Riton, occupez-vous de ces dames. Avec plaisir, chef. عمار مبشرك من علي مات تونا نعملوا عملية ونطلعوا الجبل أنا عملت اتصال مع الجبهة
C'est un morceau de roi, mon cher. C'est accessible. Il paraît que le capitaine a peu d'appétit. Alors elle trouve ailleurs. On dit même que parfois elle s'offre des indigènes. Pas possible. Et pas raciste avec ça. Mais actuellement, elle est en main. Et qui est-ce? Le lieutenant Paramont lui-même, l'adjoint du capitaine. Amen. Quelle impression tirez-vous de votre inspection? Excellente, cher monsieur, excellente. Le capitaine de Loris, ses hommes, je dirais même toute la population, ont fait du bon travail. Cette zone est pratiquement pacifiée. Hé, toi, combat. Cutéreux, approche. Approche. Va porter à boire au sentinelle. Monsieur le curé nous attend. Allons le trouver. Voyez-vous, mon père, j'ai beaucoup apprécié votre sermon. Vous avez trouvé les mots et le ton juste. Oh, je n'ai eu qu'à ouvrir mon cœur à cette grande douleur qu'est notre Algérie souffrante. Et quelle chose voulez-vous dans M'occuper de mon propre trou. Et qu'on pense... Machin gars. Je suis français et je dis que la mauvaise graine, il faut l'arracher. Et bon, avec le mauvais. Premier, deuxième collège, nous, on ne dit pas non. Mais
Pour la religion, chacun sa race. Il ne faut pas tout confondre. Vous voyez. Mais je n'exclus pas qu'une élite indigène nous rejoigne un jour jusque dans notre foi chrétienne. Ne sommes-nous pas sur la terre de Saint-Augustin, qui était berbère et néanmoins chrétien? Et quel chrétien! Monsieur Bachaga, C'est vrai que votre mari... Mais voyons, lieutenant. Elisabeth, c'est sérieux, Elisabeth. Restez. Est-ce que votre mari a reçu son ordre de mutation? Je ne saurais tarder, lieutenant. C'est éminent. Au point où j'en suis, mon fils est perdument. Pourquoi jouez-vous? Ah, mais voyons, lieutenant. Voyons. Ce n'est rien, mon commandant. Ne bougez pas. Pas
Ne restez pas là! Mettez-vous à l'abri! Oui, mon colonel. 15 morts, dont le capitaine de Loris, son adjoint, le lieutenant Pharamond, et le Bachinga. Oui, mon colonel, une douzaine de blessés, dont Madame de Loris. Pardon, mon colonel? 3 assauts, sans résultat, oui. Et ça fait comme une tache d'huile parmi la population.
Faites-moi cesser ce vacarme, et à tout prix, exécution! Cette mascarade a assez duré. Faites évacuer le camp immédiatement.